ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। हरि ओम। फोर्थ चैप्टर, 20 श्लोका। त्यक्त्वा कर्मफलासक्तिं त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। शालिनी गाరు 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। संगीत। हरि ओम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि निबध्यते। गजवाड़ श्रीदेवी गाరు गतसंगस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। सुमगाరు नेक्स्ट ब्रह्मार्पण। म्यूट తీసుకోండి తీసేయండి। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविः ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ది బ్రహ్మణాహుతం। ఓకే, సెకండ్ లైన్ సెకండ్ పదం బ్రహ్మణాహుతం। ब्रह्मणाहुतं। వక్ల గారు నెక్స్ట్ లో दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। రైట్। నెక్స్ట్ శ్లోక గజవాడ శ్రీదేవి గారు శ్రోత్రాదు అన్మ్యూట్ చేశారు। మాతాజీ నేనేనా శ్రీదేవి? కాదండి, గజవాడ శ్రీదేవి గారు ఇంకోరు ఉన్నారు। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। రైట్। శాలిని గారు నెక్స్ట్। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। రైట్। సంగీత నెక్స్ట్। ద్రవ్య
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशितव्रतः व्रताः दीर्घ यतया संशितव्रताः రైట్ శేషు గారు अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः దీర్ఘం ప్రాణాయామ పరాయణాః प्राणायामपरायणः నా దీర్ఘం प्राणायामपरायणाः రైట్ సో ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ క్లాస్ లో అయినాయి, అందుకే ఆ క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళతోనే చదివించాను. ఓకే రైట్. సో ఈ రోజు 30th నుంచి స్టార్ట్. अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः యజ్ఞక్షపితకల్మషాః. ఫస్ట్, థర్డ్, ఫోర్త్ పాదాలలో చివరిగా విసర్గ వస్తుంది. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పాదంలో దీర్ఘం కూడా వస్తుంది. ఆహారాహ కల్మషాహ దీర్ఘం ప్లస్ విసర్గ. ఓకే రైట్. థర్డ్ లైన్ లోనేమో సర్వే ఏతే అక్కడ కొంచెం చూసుకోవాలి. రైట్. వక్లగా అపరే నియతాహారాహ अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेत्येते यज्ञविदः सर्वेऽप्येते यज्ञविदः सर्वे अपि अन्नत सर्वेत्येते यज्ञविदः सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. రైట్. శాలిని अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. సంగీత अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः తెలిమ గారు अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. రైట్. శ్వేత గారు अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. శ్రీదేవి గారు కజవాడ శ్రీదేవి अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. శ్రవంతి గారు अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. స్వప్న గారు अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः
यज्ञाक्षपितकल्मषः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषः शाः दीर्घम् यज्ञक्षपितकल्मषः दीर्घम् शेषु गाరు अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः రైట్ భవాని గారు అమ్మ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీ అక్కడ మ్యూట్ బటన్ పైన రెడ్ ఉంది కదా అది తీసేసేయండి రైట్ अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः ఫస్ట్ లైన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి अपरे नियताहाराः రైట్ సుమ గారు अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः రైట్ ఇవన్నీ యజ్ఞాల గురించి చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఓకే సో జ్ఞానయజ్ఞం అనే చాప్టర్ లో రకరకాల యజ్ఞాలు ఓన్లీ మనం ద్రవ్య యజ్ఞం ఏదైతే చేస్తుంటామో దాంతో పాటు ప్రతిది ఇంద్రియాలతోటి మనం చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యజ్ఞ భావన కిందనే వస్తాయి అనే చెప్తుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ శ్లోకం యజ్ఞశిష్టామృత భుజ యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్యః కురు సత్తమా రైట్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా యజ్ఞ అనే పదం వస్తుంది కరెక్ట్ గా అనాలి థర్డ్ లైన్ లో లోకః మాత్రం వస్తుంది ఓకేనా యజ్ఞస్య మళ్ళీ యజ్ఞ వస్తుంది దెన్ కుతః అన్యః కుతోన్యః అక్కడ కూడా ఆ వస్తుంది లోకోస్త్య ఒకలాగా యజ్ఞశిష్టామృత భుజ यज्ञशिष्टामृतभुजः యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం यान्ति ब्रह्म सनातनम् నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య नायं लोकस्य यज्ञस्य లోకోస్త్య నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య नायं लोकोस्य यज्ञस्य కుతోన్యః కురు సత్తమా कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा శాలిని గారు यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा రైట్ అయజ్ఞస్య అనేది యాడ్ అవుతుంది థర్డ్ లైన్ లో అయజ్ఞస్య అనేది రావాలన్నమాట లోకోస్త్య యజ్ఞస్య అంటే వర్డ్ బ్రేక్ చేసి రైట్ శ్రీదేవి గారు ఎవరు గజవాడన వేరేటోళ్ళ మీరే ఉన్నారండి తను ఎగ్జిట్ అయిపోయారు ఓకే యజ్ఞశిష్టామృతభుజః యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్తస్య యజ్ఞస్య కూతోన్యః కురు సత్తమా లాస్ట్ లైన్ చెప్పండి కుతోన్య కూతోన్యః కురు సత్తమా కూకి దీర్ఘం లేదు కుతో
कुतोऽन्यः कुरु सत्तम రైట్ నీలిమ గారు. यज्ञशिष्टामृतभुजः याति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. రైట్ సంగీత. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. రైట్ శ్వేత గారు. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. శ్రవంతి గారు. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. శేషు గారు. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा స్వప్న గారు. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. థర్డ్ లైన్ లోకోస్త్య. लोकस्य సాకి తావత్తు యావత్తు రెండు. नायं लोकस्य यज्ञस्य లోకస్య కాదు, లోకోస్త్య. न्यायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः భవాని గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా, వినబడట్లేదు. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. సుమ గారు. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. రైట్. యజ్ఞశిష్టామృతభుజః యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్యః కురు సత్తమా. లోకోస్త్య యజ్ఞస్య విడదీయము, స్థ్య యజ్ఞస్య విడదీయం, కలిపి అదంతా ఒకటే పదం. లోకోస్త్య యజ్ఞస్య అది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్. ఏవం బహువిధా యజ్ఞాః వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్ధి తాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఇంకొకటి, మళ్ళీ మీరు చెప్తున్నప్పుడు మీ ముందు చెప్తున్న వాళ్ళే మీరు మైండ్ లోకి తీసుకోకండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కవేళ వాళ్ళ స్లాంగ్ కానీ, వాళ్ళ ట్యూన్ కానీ, వాళ్ళ మిస్టేక్స్ కానీ అవి మన పైన పడే అవకాశం ఉంటుంది. మీ అందరితో అనిపించాలి కాబట్టి అందరు వింటూనే ఉంటారు. బట్ బెటర్ ఏంటి అని అంటే ఆ ముందు చెప్తున్న వాళ్ళది జస్ట్ వినండి. బట్ అది మైండ్ లోకి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మీకు అదే వచ్చేస్తుంటది. ఒకటి. సెకండ్, మీరు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ లో ఉంటారు, కానీ మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి బయటికి. అప్పుడే మీకు ఆ క్లారిటీ స్పష్టంగా మన మిస్టేక్ పోతుందా లేదా అనేది కంపేర్ చేసుకోవడం తెలుస్తుంది. దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ప్రతి శ్లోకం చెప్తున్నప్పుడు ఆ శ్లోకం ఇండివిజువల్ గా దానిపైన ఏమంటారు సెపరేట్ గా సౌండ్ మెయింటైన్ చేయండి. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకా మాకు ఈ శ్లోకం వచ్చు అని అనిపిస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని నార్మల్ గా చెప్పేస్తున్నారు.
ఆర్ ఏదైనా టఫ్గా ఉంది అంటే ఓ ఇది టఫ్గా ఉందేమో ఇప్పుడు దీనికన్నా ఫుల్ ఎనర్జీ పెట్టాలి అలర్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు. సో ఐ ఫీల్ ప్రతి శ్లోకంకి మీరు సేమ్ అలర్ట్నెస్ ఉండాలి. ఎక్కడో కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇలా డల్ అయిపోతున్నారు అందరు. ఆ, మ- మన మనకి ఈ శ్లోకం వచ్చిలే ఇందులో ఏముంది డిఫికల్ట్ అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, నార్మల్ గా డౌన్ అయిపోతున్నాం. అలాగా ప్రతి దానికి సేమ్ ఎనర్జీ పెట్టండి. అండ్ పదంకి స్పష్టత వినబడాలి. ఎదుటి వాళ్ళకి అది అక్షరం కనబడుతుండాలి, చెవులతో వింటుంటే కళ్ళకు కనబడాలి. ఓకే. ఏవం బహువిధా యజ్ఞాః एवं बहुविधा यज्ञाः వితతా బ్రహ్మణో ముఖే वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। शालिनी गाరు एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। శ్రీదేవి గారు एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। సూపర్. రైట్. నీలిమ గారు एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते। సెకండ్ దాంట్లో బ్రహ్మణో మళ్ళీ చెప్పండి. वितता ब्राह्मणो मुखे కాదు, బ్రాహ్మణో కాదు అది. वितता ब्रह्मणो मुखे। రైట్. సంగీత एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे బ్రహ్మణో వితతా బ్రహ్మణో ముఖే वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। రైట్. శ్రవంతి గారు एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। శేషు గారు एवं बहुविधा यज्ञाः विततो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। సెకండ్ లైన్ మళ్ళీ చెప్పండి. वितता ब्रह्मणो मुखे రైట్. భవానీ గారు మీరు అందులో అన్మ్యూట్ అనేది అది చేసుకోవాలి. మూడు చేశాను మేడం. ఓకే అండి. మళ్ళీ నేను ఏవం mute చేసేస్తుంటా, ప్రతి వర్షన్ కి మళ్ళీ చేసేస్తుంటా, అందుకని అన్మ్యూట్ చేయాలి. ఓకే అండి. ఏవం బహువిధా యజ్ఞాః వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్ధితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. రైట్. శ్వేత గారు एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे.
యా ఇంకొంచెం మీరు ట్యూన్ యాడ్ చేయండి, ఇంకా వినడానికి చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్తాను. స్వప్న గారు. ఓకే మాతాజీ. एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। రైట్. సుమ గారు. एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। రైట్. భాస్కర్ గారు. एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। రైట్. ఇందులో ఒకటి ఈ మొత్తం దాంట్లో ఎప్పుడు ఒక్కసారి బ్రాహ్మణ అని వస్తుంది గీతాలో, ప్రతిసారి బ్రహ్మణ, బ్రహ్మణో, బ్రహ్మైవ ఇలాంటివే వస్తుంటాయి. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు బ్రాహ్మణ వస్తుంది, ఎప్పుడు బ్రహ్మణ వస్తుంది, దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏవం బహువిధా యజ్ఞాః వితతా బ్రహ్మణో ముఖే कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। Right. Next shloka. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ఓకే, సెకండ్ లైన్ లో విసర్గ తర్వాత ప ఫ అనాలి. థర్డ్ లైన్ కర్మ అఖిలం, అఖిలం కర్మాఖిలం పార్థ. ఓకే, శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। చెప్పండి. श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। శాలిని గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। శ్రీదేవి గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। శాంతి గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। జ్ఞాన యజ్ఞ అదొకటి చూడాలి. విసర్గ తర్వాత ప అంటే ఫ. ఓకే, నీలిమ గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం మిస్టేక్ జరిగింది, ఎవరు చెప్తారు మీలో ఇంకెవరైనా?
జ్ఞాన యజ్ఞ పరంతప. జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప. రైట్. సంగీత గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. శేషు గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. రైట్. శ్వేత గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. ఫస్ట్ లైన్ చెప్పండి. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् యజ్ఞాత్ జ్ఞానే అది. ज्ञाने ओके. ఆ, श्रेयान् యజ్ఞాత్ అంటున్నారు కదా. ఆ, సారీ. యజ్ఞాత్. శ్రేయాన్ నావత్తు కాదు. ద్రవ్యమయ జాకి నావత్తు కాదు, జ్ఞానే అక్షరమే జ్ఞ. ఓకే. జ్ఞాన అన్నింటికి జ్ఞాన జ్ఞాన వస్తుంది. ఈవెన్ ఒకవేళ జాకి నావత్తు పెట్టినా కూడా జ్ఞ అని రావాలి. అంటే సంస్కృతంలో పదం డిఫరెంట్, మన తెలుగులో మనం రాస్తున్నట్టు కాదనమాట. ఓకే, సంస్కృతాన్ని మనం తెలుగులో రాసినప్పుడు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది, బట్ సంస్కృతం అక్షరం జ్ఞ. ఓకే, భవానీ గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. స్వప్న గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. రైట్. సుమ గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. రైట్. భాస్కర్ గారు. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. రైట్. సో అంటే సేమ్ ప్రతి దాంట్లో చెప్పినట్టు అక్షరంకి జఠా దీర్ఘం విసర్గ వస్తున్నప్పుడు ఫుల్ ఫోకస్, మైండ్ అలర్ట్ అయిపోవాలి, ఫోకస్ వచ్చేసేయాలి అనమాట. ఓకే, శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప. ఇది మర్చిపోకండి, జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ది చదివి వదిలేద్దాం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అన్నమాట. సో ఇంత ముందు వరకు అన్ని యజ్ఞాల గురించి చెప్పిన తర్వాత సో అర్జున ఎలా మనం ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎలా మనం క్వశ్చన్స్ అడగాలి. జనరల్ గా ఏం చేస్తాం, కొంతమంది వాళ్ళకి ఏదైనా సడన్ గా ఏదైనా గుర్తుకొచ్చింది అనుకోండి, తొందరగా వెళ్ళి మాకు దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్తారా అని అడుగు. మంచిదే, అడగొచ్చు, కానీ ఎక్కడ అడుగుతున్నాము, ఎలాగ అడుగుతున్నాము, ఎప్పుడు అడుగుతున్నాము, ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్స్ అన్నమాట. జనరల్ విషయాలు అయితే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా, కానీ వేదాంత జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు ఎట్లా అడగాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అయితే ఏంటండి, బిజీగా ఉంటున్నప్పుడు అడగొద్దా, లేకపోతే దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు అడగొద్దా, అలా కూడా కాదు. మన మనస్సు అధికార స్థితిని సంపాదించుకోగలగాలి, ఎలిజిబిలిటీ పొందగలగాలి. దెన్ ఎలిజిబిలిటీతో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు చెప్పే ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది. రెండు,
చెప్పే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే మనం అర్థం చేసుకునే అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ ఎలిజిబిలిటీ లేదనుకోండి అర్థం కాదు కదా. ఆన్సర్ సంస్కృతంలో చెప్పేస్తాడు గురువు అడిగితే, మరి మనకు అర్థమవుతుందో. సో మనకు వచ్చిన భాషలో రావాలి కదా, తెలుగు తమిళ హిందీయా ఉర్దూవా ఇంగ్లీషా ఏదో ఒకటి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే అన్నమాట. ఎట్లాగా ఒక గురువుని ఆశ్రయించి మనం ఆయన క్వశ్చన్ అడగాలి. పరిప్రశ్నేన తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. ఎలాగా మనం ఆ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సేవించి ఆయన దగ్గర ముందు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో గమనించి మనల్ని మనం సమర్పించుకొని అప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలి. ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినః తత్వదర్శినః. అట్లాగా మనం అడిగినప్పుడు జ్ఞానులైన వారు తత్వజ్ఞానులైన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ఆ విషయాన్ని ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట 4th అధ్యాయంలో మళ్ళీ. ఓకే, సో పరిప్రశ్నేన అంటే ఊరికే ప్రశ్నలు అడగడం వల్ల కూడా ఏం రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సేవించాలి అంటే కొన్నిసార్లు ఫిజికల్ గా సేవించడం పాసిబుల్ అవుతుంది, అంటే శారీరకంగా దగ్గరగా ఉండి సేవించడం అవుతుంది, కొన్నిసార్లు అవ్వదు. కానీ ఏ విధంగా అయినా సరే గురువు అవసరాలు కానీ ఆర్ ఆ టీచర్ గురించి మనకి తెలిసినప్పుడు ఏదైనా అవసరాలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి తగ్గట్టు సేవ చేస్తూ, ఇప్పుడు పూర్వకాలం అంటే వాళ్ళ ఆశ్రమాలలో వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళు కదా. సో అలా చేస్తూ సేవ అనేది కూడా మళ్ళీ రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఓకే, బయట కావాల్సింది సేవ, దెన్ మానసికంగా వాళ్ళు చెప్పబోయేది అలా అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఒక సేవనే. ఓకే, సో అట్లా భావ శుశ్రూష అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అది శ్లోకంలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే మన బిహేవియర్ ని ఉన్నతంగా మలుచుకుంటూ ఎలిజిబిలిటీ పెంచుకుంటూ సరైన టైంలో ప్రశ్నని కూడా చాలా కరెక్ట్ గా అడగగలగాలి. కొంతమంది డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటాం, మనం కూడా జనరల్ గా డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటాము. డౌటే ఒక అర్ధగంట సేపు ఉంటుంది కదా. అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది క్వశ్చన్, ఎక్కడ అయిపోతుంది, అందులో మనం వెతుక్కోవాలి. మీ క్వశ్చన్ ఇదా అంటే కాదండి, ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది క్వశ్చన్. సో అలా కాకుండా ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్ ని మనం సమరైజ్ చేసుకోగలగాలి. అప్పుడు మనకే సగం ఆన్సర్ వస్తుంది. యాక్చువల్ గా క్వశ్చన్ ఎంత పెద్దగా ఉంటే ప్రాబ్లం మనకి అర్థం కానట్టు. క్వశ్చన్ ని చాలా కన్సాలిడేట్ చేసామనుకోండి, ఆన్సర్ లో సగం పార్ట్ అక్కడే మనకు అర్థం అవుతుంది. సో ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడగాలి అనేది ఈ శ్లోకం. ఓకే, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఓకే, రైట్. మిగతావి రేపు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.